नमस्कार। नवयुग स्कूल आयोजित डिजिटल लेक्चर में हूँ शुक्ल सर आप सर्वનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। अगाऊ આપણે નામાના મૂળતત્વ ભાગ 1 में प्रकरण नंबर जे 3 હતું પાઘડીનું મૂલ્યાંકન એના વિશે વિગતે ચર્ચા આપણે કરેલી છે। ખાસ આ ચેપ્ટર તમારા માટે ખૂબ જ સરળ છે અને આપણને રોકડા માર્ક અપાવે એવું આ ચેપ્ટર છે, તો ખાસ એનું રિવિઝન કરી લેજો। આજના લેક્ચરમાં આજે આપણે ભાગ 1 में एक नवुं चेप्टर एटले के प्रकरण नंबर जे आपणुं 4 छे ए भागीदारीनुं पुनर्गठन आ चेप्टरनो अभ्यास करवानुं आपणे शरू करशुं। भागीदारीनुं पुनर्गठन आ चेप्टरनी शरूआत करता पहेला आ चेप्टर आपणने बोर्डना प्रश्नपत्रमां कई कई जग्याए जोवा मळशे अने आ चेप्टरनुं કેટલું વેઇટેજ છે એના વિશે થોડી ચર્ચા આપણે કરી લઈએ। તો ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન આ ચેપ્ટર આપણને બોર્ડના પ્રકરણની અંદર જોઈએ તો 5 માર્ક અપાવનારું આ ચેપ્ટર છે। આ 5 માર્કનું કઈ રીતે પૂછાશે એની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં આ ચેપ્ટરમાંથી વિભાગ એ માં તમને એક વિકલ્પવાળો પ્રશ્ન છે એ પૂછવામાં આવશે અને विभाग ए में जे विकल्पवाळो प्रश्न हशे एक ज हशे अने एनो साचो जवाब आपणे 1 मार्क आपशे। त्यारबाद आ चेप्टर मांथी विभाग बी नी अंदर एक टूंक जवाबी प्रश्न एटले के एक टूंको प्रश्न छे जेनो जवाब आपणे 1-2 वाक्यमां आपवानो रहेशे अने ए टूंक जवाबी प्रश्ननो आपणे जवाब साचो लखशुं एटले बोर्ड आपणे 1 मार्क आपशे। त्यारबाद आ चेप्टर मांथी विभाग सी नी अंदर बात करिए तो विभाग सी में आ चेप्टर मांथी एक टूंको दाखलो पूछवामां आवशे अने ए टूंका दाखलानो साचो जवाब आपणे 3 मार्क आपशे। जेम आपणे भाग 1 નું प्रथम चेप्टर भागीदारी विषय प्रवेश छे जोयेलुं हतुं एमां पण 3 मार्कनो एक टूंको दाखलो हतो। ए ज रीते आ भागीदारीनुं जे पुनर्गठन चेप्टर छे एमांथी पण बोर्डना पेपरमां एक टूंको दाखलो छे पूछाशे अने एनो साचो जवाब 3 मार्क आपणे आपशे। आ रीते बोर्डना पेपरमां आ चेप्टर विभाग ए बी अने विभाग सी में पूछाशे अने त्रणेयना साचा उत्तर जवाब आपणे लखशुं एटले कुल गुण आपणने आ चेप्टरमां 5 जोवा मळे छे। तो शरू करिए भागीदारीनुं पुनर्गठन। भागीदारी एटले शुं एनी चर्चा आपणे अगाऊ प्रकरण नंबर 1 नी अंदर व्यवस्थित करेली छे। टूंकमां आपणे वात करीए तो 2 के 2 थी वधु व्यक्तिओ साथे मळी अने कोई धंधाकीय एकमनी स्थापना करे, धंधाकीय एकमनी रचना करे तो एने आपणे भागीदारी तरीके ओळखीए छीए। आ भागीदारी कायदो आपणे जाणीए छीए 1932 नी अंदर अस्तित्वमां आवेलो छे अने आ 1932 ना कायदा मुजब आपणे भागीदारी पेढ़ी चलावता होईए छीए। अगत्यनो प्रश्न आ चेप्टरनी अंदर मेन टॉपिक जे समझवानो छे एक ज छे भागीदारीनुं पुनर्गठन। आ पुनर्गठन ए शब्द शुं छे, पुनर्गठन एटले शुं ए वस्तु विद्यार्थी मित्रों आपने समझावी खूब ज जरूरी जोवा मळे छे। आ पुनर्गठन विशेनो पहलो ज प्रश्न परीक्षा नी अंदर आ रीते पूछाय छे के भागीदारीनुं पुनर्गठन एटले शुं। 1 मार्क नी अंदर विभाग बी नी अंदर आ चेप्टर मांथी प्रश्न पूछाय के भागीदारीनुं पुनर्गठन एटले शुं, तो एना जवाब में आपणे लखवानुं छे के जुदा जुदा कारणसर भागीदारी में थतो जे फेरफार छे एटले एने भागीदारीनुं पुनर्गठन कहेवामां आवे छे। एटले के आपणी जे भागीदारी पेढ़ी चलावता होईए छीए आ भागीदारी पेढ़ीनी अंदर समय संजोग अने परिस्थिति बदलाता आपणे जे भागीदारी पेढ़ीनी अंदर जे हिसाबो लखवामां महद अंशे थोड़ा थोड़ा जे परिवर्तनो करता होय छे ए हिसाबो लखवाना परिवर्तनने सरळ शब्दमां कहूं तो भागीदारीनुं पुनर्गठन तरीके ओळखवामां आवे छे। एक उदाहरण द्वारा समझावो एटले तमे झड़पथी समझी शकशो
કે માની લ્યો કે આપણે જૈનમાં અને આપણે જેવડા થયા તો એ સમયગાળો આપણે વિચારીએ તો એ સમયગાળા દરમિયાન સમય, સંજોગ અને પરિસ્થિતિ ક્યારેય આપણા લાઈફની અંદર એક સરખા હોતા નથી. તમે જુઓ છો કે માનવીનો જન્મ થાય છે અને જેમ જેમ એ ઉંમર એની વધતી જાય છે એમ એમ એના લાઈફની અંદર સમય, સંજોગ અને પરિસ્થિતિ બદલાતા રહે છે. માનવી શું કરે છે તો કે આ સમય, સંજોગ અને પરિસ્થિતિ મુજબ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે પોતાની લાઈફસ્ટાઈલની અંદર, પોતાની જીવનશૈલીની અંદર પરિવર્તન કરતો જાય છે અને એ પરિવર્તન મુજબ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો આ રીતે માનવી પોતાના સમય, સંજોગ અને પરિસ્થિતિ બદલાય એ મુજબ પોતાનું જીવન જીવવામાં જે પરિવર્તન કરતો જાય છે એ પરિવર્તનને આપણે પુનર્ગઠન તરીકે સરળ શબ્દમાં કહું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સમજી શકીએ. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે મહામારી જે COVID-19નો સમય ચાલી રહ્યો છે તો એમાં માનવી પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે તમે જુઓ કે પોતાની જિંદગીની અંદર, પોતાની લાઈફસ્ટાઈલની અંદર ઘણા બધા પરિવર્તન કરે છે અને એ પરિવર્તન મુજબ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો એનો મતલબ કે એણે પોતાની જિંદગીનું પુનર્ગઠન કર્યું કહેવાય. એમ સરળ શબ્દમાં કહીએ સમજવા માટે તો કહી શકાય જેમ આપણા જિંદગીની અંદર સમય, સંજોગ અને પરિસ્થિતિ ક્યારેય સરખા હોતા નથી એમ વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજજો કે આપણે જે ભાગીદારી પેઢી ચલાવતા હોય છીએ તો આપણી ભાગીદારી પેઢીની અંદર પણ ક્યારેય સમય, સંજોગ અને પરિસ્થિતિ ક્યારેય સરખા જોવા મળતા નથી. ભાગીદારી પેઢીની અંદર જ્યારે સમય બદલાય, સંજોગો બદલાય, પરિસ્થિતિ બદલાય તો એ સમય, સંજોગ અને પરિસ્થિતિ મુજબ આપણી પેઢીના જે ભાગીદારો છે એ પોતાના ભાગીદારી પેઢીની અંદર હિસાબો લખવામાં ફેરફાર કરે છે, હિસાબો લખવામાં પરિવર્તન કરે છે. તો આવા જે ફેરફારો હિસાબો લખવામાં થાય છે, હિસાબો લખવામાં જે કંઈ પરિવર્તનો જોવા મળે છે એ પરિવર્તનને જ આપણે ભાગીદારીના પુનર્ગઠન તરીકે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓળખીએ છીએ. આશા રાખું છું તમે આ વસ્તુને સમજી ગયા હશો. ફરી પાછું એકવાર કહું કે આપણે જે ભાગીદારી પેઢી ચલાવતા હોઈએ છીએ એ ભાગીદારી પેઢીમાં સમય, સંજોગ અને પરિસ્થિતિ બદલાય તો આવા સમયમાં એ સમય, સંજોગ અને પરિસ્થિતિ મુજબ આપણે આપણા ભાગીદારીના હિસાબો લખવામાં મહદઅંશે ક્યાંક ને ક્યાંક ફેરફાર કરતા જોવા મળીએ અને એ ફેરફાર મુજબ આપણે આપણી પેઢીના જે હિસાબો તૈયાર કરીએ છીએ, લખીએ છીએ તો એને સરળ શબ્દમાં કહું, તમને સમજાય એ અર્થમાં કહું તો એને ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન કર્યું એમ બોલી શકાય. પણ પરીક્ષામાં 1 માર્કમાં આપણને પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણે આટલું લાંબુ કંઈ લખવાનું નથી પણ તમને સરળતાથી સમજાય એટલા માટે મેં આ વાત કરેલી હતી. પરીક્ષામાં 1 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન એટલે શું તો એના જવાબમાં માત્ર તમારે આટલું જ લખવાનું કે જુદા જુદા કારણસર ભાગીદારીમાં થતો ફેરફાર. પણ શેમાં ફેરફાર તો કે હિસાબો લખવામાં થતો જે ફેરફાર છે એ ફેરફાર એટલે એને ભાગીદારીનું બોલાય છે પુનર્ગઠન. પરીક્ષાનો 1 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય તો એના જવાબમાં આપણે આ રીતે લખવાનું છે. એના ઉપરથી જ આપણને બીજો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે ભાગીદારી પુનર્ગઠનના કારણો જણાવો. એટલે કે આપણી ભાગીદારી પેઢીની અંદર એવી કઈ ઘટનાઓ બને, એવી કઈ પરિસ્થિતિઓ ઉદ્ભવે કે આપણે આપણી ભાગીદારી પેઢીના જે હિસાબો છે એ હિસાબો લખવામાં આપણે પરિવર્તન કરવું જ પડે. તો એવા ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો 3 કારણ છે એ જોવા મળે છે. તમારા ધંધાની અંદર આ 3માંથી કોઈ પણ ઘટના ઉપસ્થિત થાય કે આ 3માંથી કોઈ પણ ઘટના છે એ બને
તો આવા સમયમાં તમારી ભાગીદારીની અંદર હિસાબો લખવામાં તમારે 100% ફેરફાર કરવો જ પડશે અને એ જે તમે હિસાબો લખવામાં ફેરફાર કરશો એ ફેરફારને ભાગીદારીના પુનર્ગઠન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પેલો ફેરફાર કયો તો લખેલું છે કે ભાગીદાર વચ્ચે નફા નુકસાન વેચણીના પ્રમાણમાં ફેરફાર થાય। ઉદાહરણ તરીકે સમજાવું કે આપણી ભાગીદારી પેઢીમાં માની લ્યો કે એ અને બી એમ બે ભાગીદાર જોવા મળે છે। આ બંને ભાગીદારોએ જ્યારે ધંધાકીય એકમ શરૂ કર્યું તો એનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 3:2 હતું। મોટે ભાગે જ્યારે ભાગીદારી પેઢી શરૂ થાય છે તો જે કંઈ નફા નુકસાનનું પ્રમાણ નક્કી કરવામાં આવે છે એ જનરલી બહુ ફેરફાર કરવામાં આવતો નથી, પણ ઘણી વખત આપણી ભાગીદારી પેઢીની અંદર સમય સંજોગ અને પરિસ્થિતિ બદલાય તો આવા સમયમાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ઘણીવાર આપણે બદલાવવું પડતું હોય છે। તો એ કેવા કારણ એની ચર્ચા હું હમણાં તમને આગળ કરું છું। હવે માની લ્યો કે આપણી ભાગીદારી પેઢીમાં ભવિષ્યમાં સમય સંજોગ અને પરિસ્થિતિ બદલાય, આવા સમયમાં ભાગીદારોએ પોતાનું જે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 3:2 હતું એની બદલે હવે ભાગીદારોએ એવું નક્કી કર્યું કે આપણે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 2:1 કરવું છે। કહેવાનો મતલબ કે પહેલા એનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 3:2 હતું, પણ સમય જતા એવી કઈ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હશે કે એવા સમયે ભાગીદારોએ પોતાનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 3:2 ની બદલે 2:1 કરી નાખ્યું। કહેવાનો મતલબ પેલા પોઈન્ટનો એવો છે કે તમારી ભાગીદારી પેઢીની અંદર જો ભાગીદારો પોતાના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરે તો સ્વાભાવિક છે કે આપણે પહેલા જે રીતે હિસાબો લખતા હોય એ રીતે નહીં લખાય, હિસાબો લખવામાં થોડે ઘણે ફેરફાર આવશે, મહદઅંશે ક્યાંક ને ક્યાંક ફેરફારો જોવા મળશે। એ ફેરફાર એટલે એને કહેવાય ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન। આ છે કારણ નંબર 1। એટલે કે જો તમારી પેઢીની અંદર નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં કોઈ ફેરફાર તમે કરો નહીં તો આવા સમયમાં તમારે હિસાબ લખવામાં ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી, તો આવા સમયમાં તમારે કંઈ પુનર્ગઠન થયું ગણાય નહીં। પરંતુ જો ભાગીદારો છે એ પોતાનું નફા નુકસાનનું જે પ્રમાણ હોય એ પ્રમાણમાં ફેરફાર કરે તો આવા સમયમાં એ પ્રમાણમાં જ્યારે ફેરફાર કરશે તો હિસાબો લખવામાં પણ ફેરફાર કરવો પડશે। એ ફેરફાર એટલે પુનર્ગઠન થયું કહેવાય। એ પુનર્ગઠનનું કારણ નંબર 1 છે। બીજું કારણ ભાગીદારીમાં નવા ભાગીદારનો પ્રવેશ થાય। એટલે કે આપણે જે ભાગીદારી પેઢી ચલાવતા હોય, આપણી ભાગીદારી પેઢીની અંદર માની લ્યો કે 2 ભાગીદાર હોય। હવે ઉદાહરણ તરીકે આપણી પેઢીમાં સમય બદલાય, સંજોગ બદલાય, પરિસ્થિતિ બદલાય અને આપણે આપણી પેઢીમાં એક સી નામના ભાગીદારને પ્રવેશ આપવાની જરૂર પડે છે। હવે ઘણી વખત આપણને પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ પ્રવેશ આપવાની શું કામ જરૂર પડે છે, તો એના વિશેની ચર્ચા આપણે આગળ પ્રકરણ 5માં આવશે ત્યારે કરીશ, પણ અત્યારે આપણે સરળ શબ્દમાં સમજીએ તો આપણી પેઢીમાં કોઈ નવા ભાગીદારને પ્રવેશ આપીએ તો તમે સમજી શકો છો કે પહેલાં આપણે જે હિસાબો લખતા હોય એ રીતે હિસાબ નહીં લખાય, હિસાબો લખવામાં ક્યાંક પરિવર્તન આવશે અને એ પરિવર્તન એટલે એને કહેવાય ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન। આ પુનર્ગઠન થવાનું બીજું કારણ છે। એટલે કે જો તમારી પેઢીની અંદર કોઈ નવા ભાગીદારનો પ્રવેશ થાય તો આવા સમયમાં તમારે હિસાબો લખવામાં 100% ફેરફાર કરવો પડશે અને એ ફેરફાર એટલે એને કહેવાય ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન। ત્રીજો પોઈન્ટ, ભાગીદારી પેઢીમાં જો કોઈ ભાગીદાર નિવૃત્ત થાય કે મૃત્યુ પામે, ઉદાહરણ તરીકે કહું કે તમારી પેઢીની અંદર એ, બી અને સી ભાગીદાર છે। ઉદાહરણ તરીકે માની લો કે આ 3 ભાગીદારમાં એ નામનો ભાગીદાર છે એ નિવૃત્ત થાય છે અથવા એ નામનો ભાગીદાર મૃત્યુ પામે છે, તો સ્વાભાવિક છે કે તમારી ભાગીદારી પેઢીની અંદર તમે જે રીતે હિસાબો લખતા હતા હવે એ રીતે હિસાબો લખાશે નહીં, હિસાબો લખવામાં
ક્યાંક ફેરફાર થશે અને એ જ ફેરફાર એટલે સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એને કહેવાય ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન. કહેવાનો મતલબ કે તમારી પેઢીમાં જો આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ ઘટના બને તો આવા સમયમાં તમારે હિસાબો લખવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક પરિવર્તન કરવો પડશે અને એ પરિવર્તન એટલે એને નામાની ભાષામાં કહેવાય ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન કર્યું કહેવાય. પરીક્ષામાં જો તમને 1 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાગીદારી પુનર્ગઠનના કારણો જણાવો, તો તમારે આ 3 કારણ લખવાના છે. ઝડપથી જોઈ લે. પહેલું કારણ, ભાગીદાર વચ્ચે નફા નુકસાન વેચણીના પ્રમાણમાં ફેરફાર થાય. બીજો પોઈન્ટ, ભાગીદારી પેઢીમાં કોઈ નવા ભાગીદારનો પ્રવેશ થાય. ત્રીજું કારણ, આપણી ભાગીદારીમાંથી કોઈ ભાગીદાર નિવૃત્ત થાય અથવા મૃત્યુ પામે. આ 3માંથી યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ ઘટના બને તો સ્વાભાવિક છે કે તમારી પેઢીમાં પહેલા જે રીતે હિસાબ લખાતા હતા એ રીતે હવે હિસાબ નહીં લખાય. હિસાબ લખવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક ફેરફાર થશે અને એ જ ફેરફારને આપણે ભાગીદારીના પુનર્ગઠન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ છે આપણો પ્રશ્ન નંબર 2. પણ હવે હું તમને આગળ આ ચેપ્ટરમાં લઈ જવું છે એટલે પહેલેથી જ તમને કહી દઉં કે આપણી ભાગીદારી પેઢીમાં કોઈ નવા ભાગીદારનો પ્રવેશ થાય કે આપણી પેઢીમાંથી કોઈ ભાગીદાર નિવૃત્ત થાય કે મૃત્યુ પામે, આવા સમયમાં આપણે હિસાબોમાં શું ફેરફાર કરવા, કઈ રીતે હિસાબ લખવા, એની ચર્ચા હું તમને આ ચેપ્ટરમાં ડીપમાં કરવાનો નથી. શું કામ? તો કે આપણી પેઢીમાં કોઈ નવા ભાગીદારનો પ્રવેશ થાય તો હિસાબ લખવામાં શું ફેરફાર કરવો પડે એની ચર્ચા આપણે પ્રકરણ 5માં ભણવાની આવશે. આપણી પેઢીમાંથી કોઈ ભાગીદાર નિવૃત્ત થાય કે મૃત્યુ પામે તો એવા સમયમાં હિસાબ લખવામાં શું ફેરફાર કરવો એની ચર્ચા આપણે પ્રકરણ 6માં કરવાની આવશે. એટલે અત્યારે હું તમને આ બીજા અને ત્રીજા પોઈન્ટ વિશેની કોઈ પણ પ્રકારની ચર્ચા છે એ તમને કરવાનો નથી. અત્યારે જે હું તમને ચર્ચા કરીશ એ માત્ર પ્રથમ પોઈન્ટની ચર્ચા કરીશ કે આપણી પેઢીની અંદર જેટલા ભાગીદાર છે એટલા જ રહેવાના છે. કોઈ વધારોય નથી થવાનો, કોઈ ઘટાડોય નથી થવાનો. ખાલી ભાગીદારો પોતાનું નફા નુકસાનનું જે પ્રમાણ છે એમાં જ પરિવર્તન કરશે. તો આવા સમયમાં હિસાબ લખવામાં શું ફેરફાર થાય એ વસ્તુની ચર્ચા જ મારે તમને આ પુનર્ગઠનના ચેપ્ટરમાં સમજાવવાની છે. પુનર્ગઠન એટલે તમે સમજી ગયા હશો કે હિસાબ લખવામાં કોઈક મહદઅંશે જે ફેરફાર થાય અને એ ફેરફાર મુજબ તમે જે હિસાબો લખો છો એને પુનર્ગઠન થયું ગણે. તો હવે સમજીએ કે આપણી ભાગીદારી પેઢીમાં માની લ્યો કે 2 ભાગીદાર છે. આ બંને ભાગીદારનું ભૂતકાળમાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 3:2 હતું. પણ હવે આ ભાગીદાર પોતાનું નફા નુકસાનનું જે પ્રમાણ છે એ ફેરવી અને ઉદાહરણ તરીકે 1:1 કરવા માંગે છે. એટલે કે આ ભાગીદારો નફા નુકસાનનું પ્રમાણ છે એ માત્ર ફેરવે છે. તો એને કારણે આપણે હિસાબો લખવામાં શું ફેરફાર થશે અને એ મુજબ કેવી રીતે હિસાબ લખવા એ જ આપણે આ ભાગીદારી પુનર્ગઠનના ચેપ્ટરમાં છે એ જોવાનું આપણે આવશે. તો ઘણી વખત વિદ્યાર્થી મિત્રોને પ્રશ્નો થાય કે આપણી ભાગીદારી પેઢીની અંદર જે ભાગીદારો છે એને નફા નુકસાનનું જે પ્રમાણ નક્કી કર્યું હોય તો એ પ્રમાણ ફેરવવાની શું કામ જરૂર પડે છે? નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ન ફેરવો તો ન ચાલે. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, સમય સંજોગ અને પરિસ્થિતિ મુજબ તમારે તમારી ભાગીદારી પેઢીની અંદર જે નફા નુકસાનના પ્રમાણ હોય છે એમાં અમુક સમયે ફેરફાર કરવો જ પડે છે. અને જો એ ફેરફાર તમે કરશો તો જ તમારી ભાગીદારી પેઢી લાંબો સમય ચાલશે. નહીં કરો તો ભાગીદારો વચ્ચે ઘણી વખત અંદરો અંદર મતદુખ થશે, માથાકૂટ થશે, ઝઘડા થશે અને ઘણી વખત એવું બને કે એને કારણે ભાગીદારીનું
આપણી પેઢીનું વિસર્જન કરવાનો પણ વારો આવે. એવું ન કરવું હોય, તમારી ભાગીદારી પેઢીને લાંબો સમય ચલાવી હોય તો આવા સમયમાં તમારી ભાગીદારી પેઢીમાં નફા નુકસાન વેચણીના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવા જ પડે છે. તો કેવા સમયો, કેવી ઘટના તમારા ધંધામાં બને તો તમારે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ફેરવવું પડે? તો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં 4 પોઈન્ટ જોવા મળે છે. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન આવો પૂછાઈ શકે કે ભાગીદારી પેઢીમાં નફા નુકસાન વેચણીના પ્રમાણમાં શા માટે ફેરફાર કરવામાં આવે છે? આ નફા નુકસાનનું પ્રમાણ છે એ શું કામ ફેરવવામાં આવે છે? જો આવો પ્રશ્ન પૂછાય 1 માર્કમાં તો 4 પોઈન્ટ જોવા મળે છે. એમાં પહેલો પોઈન્ટ સમજજો કે જ્યારે કોઈ ભાગીદાર ના દુરસ્તી કે અંગત કારણસર ધંધાનું સંચાલન કરી શકે તેમ ન હોય. ઘણી વખત આપણી પેઢીની અંદર જે ભાગીદાર હોય એમાં કોઈ ભાગીદાર છે એની માની લ્યો કે હવે તબિયત છે એ સારી રહેતી ન હોય, ના દુરસ્તી તબિયત સારી રહેતી ન હોય, અથવા એના કોઈ ઘરના અંગત કારણોસર હવે એ ભાગીદારી પેઢીનું સંચાલન પહેલાં જેટલું કરતો હતો એટલું કરી શકે એમ નથી. તો આવા સમયમાં 100% તમારે નફા નુકસાનનું જે પ્રમાણ છે એ ફેરવવું જ પડે. ઉદાહરણ તરીકે કહું કે આપણી પેઢીની અંદર કોઈ એક ભાગીદાર છે અને એ ભાગીદાર પહેલા સંચાલનની અંદર વધુને વધુ સમય આપતો હતો, પણ હવે એવું બને છે કે એ સંચાલનમાં પૂરતો સમય આપી શકતો નથી. શું કામ? તો કે એની તબિયત સારી નથી રહેતી, અથવા એનો કોઈ ફેમિલી પ્રોબ્લેમ હશે, અંગત કારણોસર હવે સંચાલનમાં સમય નથી આપી શકતો. તો સ્વાભાવિક છે કે એને પહેલાં જેટલા પ્રમાણે નફો આપતા હતા કે નુકસાન તમે વેચતા હતા તો હવે એટલું પ્રમાણ તમે રાખી ન શકો. એ પ્રમાણમાં તમારે ફેરફાર કરવો જ પડે છે. એટલે પહેલો પોઈન્ટ બને છે એના ઉપરથી કે તમારી પેઢીમાં કોઈ ભાગીદારની નાદુરસ્તી કે કોઈ અંગત કારણસર જો એ ધંધાનું સંચાલન કરી ન શકતો હોય તો આવા સમયમાં જે પહેલાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ હોય એ તમે ચલાવી ન શકો, પણ એની બદલે તમારે ફેરવવું પડે છે. આ એનું પહેલું કારણ જોવા મળે. બીજું કારણ, ભાગીદાર ધંધા માટે પૂરતો સમય ફાળવી શકે તેમ ન હોય. ઘણી વખત આપણી પેઢીની અંદર કોઈ ભાગીદાર હોય એ પહેલાં ભાગીદારી પેઢીમાં વધુને વધુ સમય આપતો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એને વધુને વધુ પ્રમાણ અનુસાર આપણે નફો કે નુકસાન વેચતા હોય. પણ ઘણીવાર એવું બને કે હવે ભાગીદાર છે એ ધંધાની અંદર પૂરતો સમય આપી શકતો નથી, તો સ્વાભાવિક છે કે હવે એ સમયમાં ઘટાડો કરે તો એને પહેલાં જે આપણે નફા નુકસાન પ્રમાણ અનુસાર આપણે જે એને વધારે નફો કે પ્રમાણ આપતા હવે તમે ન આપી શકો, એ નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવો પડે. આ એનો બીજો પોઈન્ટ છે. એટલે કે તમારા ધંધામાં આવી કોઈ પણ ઘટના બને તો સ્વાભાવિક છે કે તમારે નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરતા રહેવું પડે. ફરીથી સમજી લઈ. પહેલો પોઈન્ટ, જો કોઈ ભાગીદાર નાદુરસ્ત બને અથવા અંગત કારણસર ધંધાનું સંચાલન ન કરી શકે એમ હોય તો સ્વાભાવિક છે તમારે નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવો પડે છે. બીજો પોઈન્ટ, જો કોઈ ભાગીદાર ધંધામાં પૂરતો સમય હવે આપી શકે એમ ન હોય તો પણ તમારે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ફેરવવું પડે છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, ભાગીદારી પેઢીમાં જો કોઈ નવા ભાગીદારનો શું થાય? પ્રવેશ થાય. માની લો કે તમે 2 ભાગીદાર હો અને હવે ત્રીજો ભાગીદાર આવે તો સ્વાભાવિક છે કે તમારે 2 પ્રમાણ રદ કરવા પડે અને એની બદલે નફા નુકસાનના 3 ભાગીદારના 3 પ્રમાણ કરવા પડે. કહેવાનો મતલબ કે જો ભાગીદારી પેઢીની અંદર નવા ભાગીદારનો પ્રવેશ થાય તો આવા સમયમાં પણ આપણે નફા નુકસાન વેચણીના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવો પડે છે. અને ચોથો પોઈન્ટ, ભાગીદારી પેઢીમાંથી કોઈ ભાગીદાર નિવૃત્ત થાય અથવા મૃત્યુ પામે. ઉદાહરણ તરીકે મેં તમને અગાઉ કીધું હતું કે માની લો કે તમારી પેઢીની અંદર 3 ભાગીદાર છે અને આ 3 ભાગીદારનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 3:2:1 છે. આ 3 ભાગીદારમાંથી માની લો કે એ નામનો જે પહેલો ભાગીદાર છે એ નિવૃત્ત પામે
મૃત્યુ પામે તો સ્વાભાવિક છે કે આ બાકીના જે બે ભાગીદાર હોય એણે પોતાના નફા નુકસાનના જે પ્રમાણ હોય એમાં 100% ફેરફાર કરવો પડે છે। તો આ ચારમાંથી કોઈ પણ ઘટના બને તો યાદ રાખજો, તમારી ભાગીદારી પેઢીમાં ભાગીદાર વચ્ચે જે નફા નુકસાન વેચણીનું પ્રમાણ હોય એમાં ફેરફાર કરવો પડે છે। એટલે કે ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને એવો પ્રશ્ન થતો હોય કે સાહેબ આપણી પેઢીમાં જે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ હોય જે નક્કી કર્યું એનું રાખી તો દર વખતે ચાલતું નથી, પણ સમય સંજોગ અને પરિસ્થિતિ બદલાય તો આવા સમયમાં તમારે નફા નુકસાન પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવા પડે છે। અને એવા આ 4 કારણ છે એ જોવા મળે છે। પરીક્ષામાં પૂછાય 1 માર્કમાં ભાગીદારી પેઢીમાં નફા નુકસાન વેચણીના પ્રમાણમાં શા માટે ફેરફાર કરવા પડે છે, નફા નુકસાનનું પ્રમાણ શું કામ બદલાવવું પડે છે, જો એવો પ્રશ્ન પૂછાય તો એના માટે તમારે આ 4 પોઈન્ટ છે એ લખવાના આવશે। આજનો આ લેક્ચરની અંદર મેં ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન છે આ ચેપ્ટરની અંદર મેં તમને 3 પ્રશ્નો છે એ ખાસ લખાવેલા છે। પાકી નોટની અંદર આ તમારે ચેપ્ટરનું નામ અને એના 3 પ્રશ્નો ખાસ લખી લેવાના છે અને હોમવર્કમાં એકવાર આ 3 પ્રશ્નો છે એ મોઢે પણ લખવાનો આપણે પ્રયત્ન કરશું। આજના લેક્ચરમાં આટલું જ। જય હિન્દ, જય ભારત।